आर्मी चीफ ने कहा कि भी कश्मीर ते पाकिस्तान अनिखड़वें ने। कश्मीर की किस्मत का फैसला वो कश्मीरियों का करने का हक है। कोई भी ऑकूपाइंग आर्मी जी है जिवें इंडियन ऑकूपाइड कश्मीर च वो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी ऑलरेडी असीं कश्मीर के लिए 3 जंगां लड़ियां ने एंड इफ वी हैव टू फाइट 10 मोर वी विल। कश्मीर जी है वो साडी शाहराग है तो जे शाहराग वड्डी जाए तो डैथ सर्टन होंदी है। सो असीं जिहड़ा है जम्मू कश्मीर नूं भारती कब्जे तो आज़ाद करवावांगे। ना उहदा स्टेट का स्टेटस वापस लिया गया। इलैक्शनस हुई हैं, बीजेपी के पैर तो नहीं लगे पर हालात ये ने भी जिन्हां दी सरकार भी बनी है उमर अब्दुल्ला और दूसरे के थले 26 जनवरी गुजरिया पहली बार सी कि स्टेट ने ऑर्डर किया स्कूलों या दूजिया कि जी रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए जिहड़ा वो तुसीं लैके आओ स्टूडेंट्स। दर्शकों ब्रेक तो बाद फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है। गलबात करन जा रहे हैं कि अज 5 फरवरी का दिन कश्मीर सॉलीडैरिटी डे है और असी अपने कश्मीरी वीर भैणां नाल उन्हां दी आज़ादी के संघर्ष विच एक मुक्ता दा प्रगटावा करते हैं। और पाकिस्तान में इस मौके पर बहुत सारिया थावां ते रैलियां होईयां ने और पाकिस्तान के फौजी मुखी ने मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का अनिखड़वां हिस्सा है और भारतीय कब्जे वाले कश्मीर नूं हासिल करने लई असीं पहलां भी 3 जंगां कीतियां हन। जे सानूं 10 जंगां होर करनियां पईयां तां असीं पिछे नहीं हटांगे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज कश्मीर सॉलीडैरिटी डे है। पंजाबी च असी एक मुठता कहते हैं यकजैदी का इजहार। हालां जे पाकिस्तान दे विच कश्मीर सॉलीडैरिटी डे के पिछोकड़ नूं देखिए तो जमाते इस्लामी पार्टी के काजी हुसैन अहमद ने 1990 दे विच ये सुजैसट किया सी कि एक दिन ऐसा होए जिहदे च कि पाकिस्तानी अवाम जम्मू कश्मीर जिहड़ा भारती कब्जे वाला है उन्हां दे नाल अपनी सिंपैथी अपनी हमायत का इजहार करन। हालां 2004 दे विच ये फॉर्मली इस दिन नूं सैलीब्रेट करना शुरू किया गया। पाकिस्तान दे विच छुट्टी हुंदी है, बहुत सारिया थावां ते रैलियां जलसे जुलूस और जिहड़ा दूसरा कश्मीर आज़ाद कश्मीर जिसनों कहा जाता है उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है उत्थे वड्डे इकट्ठ हुंदे ने। हुंदे तो पाकिस्तान रावलपिंडी दे भी उसारे 20-25 थावां ते इस वरे भी रैली हुई और दूसरा होया। और ये भी देखण वाली गल है भी एक पासे जम्मू कश्मीर का जदों असीं ओवरऑल क्योंकि कई साडे वीर भैणां कहणगे कि जी तुसीं जदों खालिस्तान की गल करदे हो तुसीं कश्मीर नूं भी बराबर की अहमियत दिंदे हो। हालां असीं कई बारी मैनूं याद है भी जदों असीं 1991-92 पहले प्रोटेस्ट इत्थे UN जां दूसरे दे बाहर करने शुरू किए तो साडे कश्मीरी भरा जिहड़े ने जां उन्हां दी लीडरशिप जिहड़ी इत्थे सी वो रिलैक्टेंट सी सानूं ज्वाइन करन तो। उन्हां नूं उदों ये लगदा सी कि भी साडा केस वखरा है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया UN दे कोल केस लैके गया। UN दा जिहड़ा उत्थे प्लेबिसाइट कराण दा रायशुमारी कराण दा मत है और खालिस्तान दे मुद्दे ते तां ये तां मुल्क तोड़न वाली गल है एग्जिस्टिंग इंडिया नूं। इसलिए साडा सैपरेट केस पर हौली उन्हां नूं भी ये रियलाइज़ होया भी इन द एंड ऑफ द डे असी ये देखते हैं भी शिमला एग्रीमेंट पहला 1971 तो बाद भावें उहदे थल्ले बाईलैटरल हो गया सी पर पाकिस्तान ने तो उन्होंने नहीं सी मन्निया क्योंकि एग्जिस्ट तो करते सी एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन। और 5 अगस्त 2019 नूं तां उन्होंने काम ही मुका दिता भारत ने जिस अंदाज दे विच उन्होंने कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म नहीं किया उहदे सूबे का वजूद भी खत्म कर दिता। हालां ये उत्थों का कोई उन्हों का एनालिस्ट इस गल नूं अजे तक मैं नहीं किते डिस्कस करता देखा है कि 2020 दे विच गलवान वैली दे विच चाइना की एंट्री और फिर इन्हां 4 सालां 4000 स्क्वेयर किलोमीटर टैरीटरी जिहड़ी इंडियन उस सिस्टम चो चीन ने लई है पेट्रोलिंग पॉइंट्स तो उहदा रीज़न भी 5 अगस्त 2019 का इन्हां दा पार्ट क्योंकि जदों तक जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टैरीटरी सी चाइना का उस इंटरस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक हिस्सा चाइना नूं जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिता होया 10-15% जिहड़ा उहदा
ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 38,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ 2019 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੀਡਰਸ ਡਿਕਰਾਈ ਮਾਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ MP ਨੇ ਸੈਯਦ ਆਗਾ ਰਹਿਉਲਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਫਰੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1950 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸੜਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਬਰਾਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ 1965 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਬੜ ਬੁਲਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਰਿਕ ਇਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਚਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇਲ ਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਚਿਨਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਚਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਲ ਚਿਨਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ, ਅਣਖੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲੈਂਟ ਫੀਚਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰੋਚ ਸੌਫਟ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਨੇ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਫਲੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੁਗੈਦਰ ਹਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈਂਗ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ 10 ਮੋਰ ਵੀ ਵਿਲ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਏ ਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸੇਵੀਅਰ ਦਾ ਜਗੂਲਰ ਵੇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮੀਨਸ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ, ਤਕਵਾ ਤੇ ਜਿਹਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਤੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਤੋਂ ਨਿਆਤ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।